Hi, very good morning. This is Pritham sir. Today I am starting a new chapter from class 7 history. Chapter name is The Kings and Kingdoms. This is for the BTVM student. The chapter name is New Kings and Kingdoms. Political developments in India and outline. সেটা হচ্ছে 1700 থেকে তার ডিউরেশন ছিল 1200 সি পর্যন্ত। সি ফুল ফর্ম কমন ইরা। কিং হর্ষবর্ধনা death in 647 CE was followed by a gradual breakup of his vast kingdom. Between কবে হয়েছিল 800 থেকে 1200 সির মধ্যে কিং হর্ষবর্ধনার ডেথ এবং তার সাম্রাজ্যটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। A number of smaller kingdoms emerged across the subcontinent এবং সাথে সাথে অনেক ছোট ছোট নাম্বার অফ স্মলার কিংডমসগুলো তার সাথে ইমার্জ হচ্ছিল, মানে আরও বড় সড়ো পরিধি নিয়ে তারা বড় হচ্ছিল। These kingdoms brought about numerous changes in the country, social, economic, political and cultural life. Next হচ্ছে tripartite struggle for Kannauj. কানৌজের সেই tripartite স্ট্রাগলটা। Kannauj was the epicenter of all political development in North India. During the long reign of King Harshavardhana, যে কিং হর্ষবর্ধনার রাজত্বকালে কী হয়েছিল, কানৌজ ওয়াজ এপিসেন্টার। কানৌজ ছিল একদম মাঝখানে এপিসেন্টার অফ দ্য পলিটিক্যাল ডেভেলপমেন্ট, যেখানে খুব পলিটিক্যাল ডেভেলপমেন্টসগুলো হচ্ছিল। ইটস লোকেশন নিয়ার রিভার গঙ্গা হেল্প টু ফস্টার ট্রেড এগ্রিকালচার ইন দিস রিজন, এবং রিভার গঙ্গার পাশে যে ছিল বলে সেটা খুব ফাস্টার হচ্ছিল আমাদের সব কিছু, ট্রেড হোক, বিভিন্ন ব্যবসা বাণিজ্য হোক, আর সব কিছু। Even after King Harshavardhana's deathের পর কানৌজ continued to remain important to different ruling dynasties. বাকি যারা এরপর যেই ডাইনাস্টিসটা রুলিং করার জন্য ছিল তাদের কাছে কানৌজ খুব ইম্পর্টেন্ট পার্ট ছিল। And its possessions was considered to be immensely beneficial, এবং সবাই তাতে লাভবানই হয়েছিল। The resulted in a series of battle between the Gurjara Pratiharas, Rashtrakutas and Palas for control over the central Ganga valley in general, Kannauj particular. This fight, which was essentially aimed at securing the supreme position in political sense of North and Central India, এবং এর যুদ্ধটা কি শুরু হয়েছে সুপ্রিম পজিশন পাওয়ার জন্য পলিটিক্যাল সেন্সে কোথায়, নর্থ অ্যান্ড সেন্ট্রাল ইন্ডিয়াতে, আমাদের নর্থ দিক এবং সেন্ট্রাল ইন্ডিয়াতে। ইজ নোন অ্যাজ দ্য ট্রিপার্টাইট স্ট্রাগল সিন্স ইট মেইনলি ইনভলভ থ্রি পার্টিস, কারণ তিনটে পার্টি এটাতে ইনভলভ ছিল বলেই সেটাকে কি বলা হতো, ট্রিপার্টাইট স্ট্রাগল বলা হতো তখন। গো টু দ্য নেক্সট পেজ। গুড টু নোতে আছে, দ্য রাষ্ট্রকূটা রুলার্স patronized Sanskrit and Prakrit and the upper Brahmas, the so-called mixed language, যেটাকে বলা হয় so-called mixed language, তখনকার সময় মিশ্রিত যে ল্যাঙ্গুয়েজ ছিল, which were the forerunners of the various modern India's languages. The rock-cut Kailashnath temple at Ellora, যে পাথর দিয়ে কাটা যে কৈলাসনাথ টেম্পল ছিল, কোথায় ছিল, ইলোরাতে, was built by one of the রাষ্ট্রকূটা কিং, নাম কি ছিল, কৃষ্ণা আই বা কৃষ্ণা ওয়ান যেটাকে বলা হয়। দে প্যাট্রোনাইজ শৈবাজিম, মানে শৈবাজিম মানে হচ্ছে শিবের পুজো করত, জৈনাজিম, বৈষ্ণবাজিম অ্যান্ড ওয়ার অলসো টলারেন্ট টুয়ার্ডস আদার রিলিজিয়ন। নেক্সট হচ্ছে দ্য থ্রি পাওয়ার্স ইন দ্য ট্রিপার্টাইট স্ট্রাগল। তিনটা পাওয়ার অফ ট্রিপার্টাইট স্ট্রাগলে কী কী ছিল। The three main powers involved in the tripartite struggle were কি কি ছিল, the Gurjara Pratihara dynasty was founded by Harichandra during the 6th century. Next হচ্ছে Nagabhatta I was the first important ruler of this dynasty, and his successors brought the whole of Gujarat and southwestern Rajasthan under their control.
The Pratihara power reached its zenith under Bhoja or Bhoja I, regained কত হচ্ছে এটা C 836 to 885 CE. In the tripartite struggle, Gurjara Pratihara used Western India as a base. Western Indiaটাকে যেমন বম্বে হোক, গুজরাট হোক, এইসব জায়গাকে তাদের বেস জায়গা, মানে ওইখান থেকে তারা শুরু করেছিল। The Rashtrakutas, who were originally subordinates of the Chalukyas, রাষ্ট্রকূটারা তারা সাবঅর্ডিনেট ছিল কার? চালুক্যাসদের কথা শুনতো। Overthrew their masters in C 753 CE and established an independent dynasty under their chief. তাদের চিফের নাম ছিল দন্তি দুর্গা। The term Rashtrakuta means a designed officer in charge of a territorial division called the Rashtra, মানে যে বিভিন্ন রাষ্ট্র জায়গার যে একটা অফিসার ইনচার্জ সেটা হচ্ছে রাষ্ট্রকূটা। ইনিশিয়ালি দে রুলড দ্য ডিকান, এবং তারা ডিকান প্লেটোতে তারা তখন রুলিং করতো। লেটার দে এক্সপান্ডেড দেয়ার কিংডম টুয়ার্ডস দ্য সাউথ অ্যান্ড দ্য সাউথ ওয়েস্ট, তারা দক্ষিণ দিকে এবং সাউথ ওয়েস্টে তারা তাদের সাম্রাজ্য মানে বিস্তার করেছিল। দ্য পালা ডাইনেস্টি ওয়াজ ফাউন্ডেড বাই গোপালা ইন দ্য 8th century। এই লাইনটাকে দাগিয়ে রেখে দাও, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে পালা ডাইনেস্টি ফাউন্ডেড করেছিল গোপালা কবে? 8th centuryতে। হি স্টার্টেড এজ এ রুলার অফ এ টাইনি প্রিন্সিপালিটি কল্ড দ্য পুন্দ্রাবর্ধনা নিয়ার বোগরা ইন প্রেজেন্ট ডে বাংলাদেশ। বাংলাদেশে উনি, মানে আগে ছিল বোগরা, সেটা প্রেজেন্ট ডে হচ্ছে বাংলাদেশে, উনি তার সাম্রাজ্য শুরু করেছিল। Subsequently, he included Vanga in his kingdom and gradually extended his control over the whole of Bengal. আস্তে আস্তে পুরো বেঙ্গলে তার মানে অধিকার নিয়ে নিয়েছিল। পালা রুলার দেবাপালা, সেটা রেইন্ড কবে করেছিল? 810 থেকে 850 পর্যন্ত সি, মানে 40 বছর অবধি তাদের রাজত্ব ছিল। রি-অ্যাসার্টেড his authority in the east and in the northern Deccan. After the death of Devapala মারা যাওয়ার পরে Pala power started declining. Though it revived during the reign of Mahipalaর সময় রেইন শুরু হয়েছে, রাজত্ব শুরু হয়েছিল 988 থেকে 1038 C কমন এরা পর্যন্ত। Its stronghold now was confined only to Bihar, এবং বিহার অবধি সে এক্সটেন্ড করতে পেরেছিল। Outcome of the tripartite struggle পরে কি এসেছিল, কি হয়েছে? The conflicts between these three kingdoms weakened their resources. At the end of the 9th century, the Pala kingdom declined with its subordinate in Kamarupa, সেটা হচ্ছে মডার্ন আসাম। কামারূপা সেটা একটা জায়গার নাম, সেটা হচ্ছে মডার্ন আসামে আছে। অ্যান্ড উৎকালা মডার্ন উড়িষ্যাতে আছে, উৎকালা জায়গাটা, অ্যাজার্টিং দেয়ার ইন্ডিপেন্ডেন্স, এবং তারা আস্তে আস্তে তারা স্বাধীন হওয়ার চিন্তা করছিল। Eventually they were replaced by the Sena rulers. The last Sena ruler সেটা হচ্ছে Lakshmana Sen was defeated by the commander of Delhi Sultanate, Muhammad Bakhtiyar Khalji, কাছে সে হেরে গিয়েছিল in 1200 CE. After the Sena dynasty পরে the Deva dynasty came to power in eastern Bengal. Deva dynasty তখন শুরু হয়েছিল। এখানে যে ম্যাপটা দেওয়া আছে, this map is very much important for everyone. সেটা এখানে হবে গুর্জারা প্রতিহারা নাওএডেজ ওয়্যার ইজ লোকেটেড, আমি এখানে কোশ্চেন করতে পারি বা স্কুল থেকে আসতে পারে। ওয়্যার ইজ খাজুরাহো লোকেটেড নাওএডেজ, ওয়্যার ইজ কাউনোজ নাওএডেজ লোকেটেড, তোমরা লিখে রাখতে পারো যাদের যাদের দরকার। নেক্সট, ওয়্যার ইজ ওয়ারাঙ্গল লোকেটেড নাওএডেজ, ওয়্যার ইজ কোনার্ক সিচুয়েটেড নাওএডেজ, এরকমভাবে আমাদের কোশ্চেন্সগুলো আসবে। সো বি প্রিপেয়ার ফর দ্যাট, যে কোশ্চেন অনেক রকমের আসতে পারে, ঠিক আছে? সো নেক্সট, এরকমভাবে অনেক কোশ্চেন আসতে পারে। এবার আমরা নেক্সট পেজে যাব। দ্যাট ইজ পেজ নাম্বার I think 17. The Gurjara Pratihara kingdom also declined soon afterward, and its subordinates কি কি আছে, যেরকম চৌহানস যেটাকে বলা হয় চাহামানাস, চান্ডেলাস সেটা চান্ডেলস, গুহিলাস সেটা হচ্ছে গুহিলাস, কালাচুরিস, পারামারাস অ্যান্ড সোলাঙ্কিস অ্যাসার্টেড দেয়ার ইন্ডিপেন্ডেন্স, সবাই তাদের ইন্ডিপেন্ডেন্সের জন্য অ্যাসার্টেড করেছিল। দ্য প্রতিহারা কিংডম দাস বিকেম উইক, আস্তে আস্তে উইক হয়ে যাচ্ছে, অ্যান্ড ইট এনাবেলড
Muhammad Ghazni, an Afghan king, to plunder its western India territories mercilessly এবং সেও mercilessly সে ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়াতে ভীষণ হামলা করেছিল eventually a lack of unity and constant rivalry within them gave the track of opportunity to invade India and lay the foundation of Delhi Sultanate এবং সে ইন্ডিয়াতে অনেকবার এসছে সে কবজা করার জন্য the Rashtrakuta kingdom met the same fate one line of the Cholakas who were their subordinate founded that came to be called the late Chalukya dynasty. This gave the final death below to the declining Rashtrakuta kingdom. Next হচ্ছে administration কি কি হয়েছিল? The new kingdoms were divided into provinces called Bhuktis, which were divided further into the Vaishyas. এটা বৈশ্যতে আমাদের ডিভাইডেড করা ছিল ভুক্তিসটা দ্য গভর্নর ওয়াজ ইন চার্জ অফ দ্য ভুক্তিস অ্যান্ড বৈশ্যপতি লুকড আফটার বৈশ্যস তারা বৈশ্যসদেরকে দেখাশোনা করত দ্য ভিলেজ ওয়াজ দ্য স্মলেস্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ডিভিশন আন্ডার দ্য ভিলেজ হেডম্যান সাপোর্টেড বাই দ্য ভিলেজ কমিটিস দ্য কিং অফ দ্য নিউলি ইমার্জ কিংডমস অ্যাডাপ্টেড হাই সাউন্ডিং টাইটেল সাচ এস দ্য মহারাজা দিরাজা বা ত্রিভুবন মানে তিনটা ভুবনের সে রাজা আর মহারাজা দিরাজা মানে রাজার রাজা সেটাকে বলা হতো The king was advised by the council of ministers তাদের মিনিস্টার ছিল যেরকম এখনকার মন্ত্রিসভায় মিনিস্টার থাকে সেরকম রাজাদেরও মিনিস্টার ছিল ইনক্লুডিং দ্য ফরেন মিনিস্টার সেটা হচ্ছে সন্ধি বিগ্রাহিকা স্টোর হাউস ইনচার্জ সেটা হচ্ছে ভান্ডাগারিকা ফোর্ট ইনচার্জ কোট্টাপাল কমান্ডার অফ আর্মি সেটা হচ্ছে মহাসেনাপতি অ্যান্ড রয়্যাল প্রিস্ট সেটা হচ্ছে রাজ পুরোহিতা দ্য কিং মেনটেন হিজ ওন আর্মি অ্যান্ড অলসো ডিপেন্ডেড আপন দ্য ফেডারেটিস for the troops and armaments at the time of war. The king gave grant of land to many of his lesser kings for feudal lords and instead of the salary. King আগেকার সময়ে অনেকদেরকে স্যালারি না দিয়ে সে কি করতো কিছু জায়গা দান করে দিত ঠিক আছে জায়গা দান করে দিত নেক্সট হচ্ছে সোশিয়াল লাইফ The Rajput were a part of the Kshatriya warrior class. Most of the Rajput ruling classes claimed their lineage from either Agni থেকে ভয় পেত sun or moon. They enjoyed high status in the society. A new class of clerical staff emerged known as the কায়স্থস ছিল তখনকার সময় নিউ একটা কাজ যেটা বলা হয়েছিল নেক্সট হচ্ছে the position of women declined during this period. Many evil practices such as কি polygamy সতী অ্যান্ড চাইল্ড ম্যারেজ অ্যাক্সেপ্ট প্রিভেল এবং তখন এগুলি ছিল প্রচলন খুব ছিল এবং এগুলিকে বন্ধ করা হয়েছিল তখন এগুলিকে যেরকম সতীদাহ প্রথা বাচ্চাদের বিবাহ ঠিক আছে চাইল্ড ম্যারেজ এগুলি সবগুলোকে প্রিভেল এগুলিকে বন্ধ করা হয়েছিল নেক্সট ইকোনমি অর্থনীতির দিকে এগ্রিকালচার ওয়াজ দ্য প্রাইমারি অকুপেশন অ্যান্ড ল্যান্ড রেভিনিউ ফর্ম দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ দ্য স্টেট ট্রেজারি বোথ ইন্টারনাল অ্যাজ ওয়েল এজ এক্সটার্নাল ট্রেড লুক placed during this time. Shrines and trade guides carried on the trading activities. Trade prevailed with the Southeast Asia. কোথা থেকে শুরু হয়েছে সাউথ-ইস্ট এশিয়াতে চায়নাতে মেডিটেরিয়ান অ্যান্ড দ্য ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে ইন্ডিয়া এক্সপোর্টেড কি এক্সপোর্ট করেছিল এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় টেক্সটাইল স্পাইসেস মশলাপাতি স্পেশিয়াস স্টোনস অ্যান্ড ইম্পর্টেন্ট হর্সেস অ্যান্ড স্পেশিয়াস মেটালস নেক্সট হচ্ছে rise of the Rajput clans. The tripartite struggle gave the rise to the number of kingdoms thought out north and the central India. Many of these were ruled by the some warlike clans of mysterious origin. এবং অনেক রাজারা এসেছিল সেখানে রাজত্ব করার জন্য while some Rajput clans claim descent from the sun সেটা হচ্ছে Suryavamish. Some other trade their origin to their lunar family. কেউ বলতে সূর্য বংশ কেউ বলতো চন্দ্রবংশ লিউনার ফ্যামিলি কেউ হচ্ছে সুরিয়া ভামিসিস মানে হচ্ছে সূর্য বংশ বিলংস করতো কিছু কিছু রাজা বলতো টু দ্য লুনার ফ্যামিলি অফ দ্য এনশিয়েন্ট পান্ডাভাস সেটা হচ্ছে চন্দ্রভামাসিস কালেকটিভলি অল অফ দেম ওয়ার কল্ড দ্য রাজপুত সবাইকে রাজপুত বলা হতো যারা সূর্য বংশ বিলংস করতো তাদেরকেও রাজপুত যারা চন্দ্র বংশ বিলংস করতো তাদেরকেও রাজপুত বলা হতো Next,
The term Rajput was originated from the Sanskrit word সেটা হচ্ছে Rajputra, which means the son of a king, মানে হচ্ছে রাজার ছেলে, or someone of royal lineage, যে রাজবংশীয়. People of different Rajput clans were known for their bravery and courage. Among these clans, the Chauhans and Chahamanas emerged as the most powerful one after the tripartite struggle পরে. The Chauhans were vassals of the Pratiharas. Their greatest ruler was Prithviraj Chauhan, সবচেয়ে বড় greatest ruler ছিল, who was also been referred to by the historians as Raj Pithora, রায় পাথোরা, তাকে আরও একটা বলা হতো রায় পাথোরা. নেক্সট নিচে গুটুনোতে পৃথ্বীরাজ চৌহানের ব্যাপারে কিছু লেখা আছে, এটা তোমরা পরে নেবে. নেক্সট হচ্ছে টার্কো আফগান ইনভেশনস বাই দ্য গজনি অ্যান্ড ঘোরি নামের লোকগুলো, দুষ্ট লোকগুলো ছিল. In the 10th century, a new kingdom emerged in the Ghazni, Afghanistan. Its most outstanding ruler was the Muhammad Ghazni, who ruled, raided and plundered India 17 times. 17 বার ইন্ডিয়াতে অ্যাটাক করেছিল বিটুইন 1000 থেকে 1027 সি পর্যন্ত. হি প্লান্ডার্ড দ্য রিচ সিটিজ, সমস্ত রিচ সিটিজের মধ্যে সে কবজা করেছিল এবং করেছিল. সে মানে বারবার মানে ওইখানে এসে মানে চুরি করার জন্য এসেছিল আর কি. রিচ সিটিজ অফ নর্থ ইন্ডিয়া সাচ এস নাগারকোট, থানেশ্বর, মথুরা অ্যান্ড কাউনোচ নামে জায়গাতে বারবার সে কবজা চালিয়ে গিয়েছিল. এখানে সোমনাথ টেম্পলের একটা ছবি দেওয়া আছে, গুজরাটের সোমনাথ টেম্পল. মোহাম্মদ even occupied Punjab and Multan. His invasions exposed to the weakness of the Indian ruler. Mahmud used the wealth of looted from the India, এবং সে লুটে নিয়ে যেত ইন্ডিয়ার যে সমস্ত ধন সম্পদগুলা, সেই জায়গার রিচ জায়গার ধন সম্পদগুলো. লুটেড ফ্রম ইন্ডিয়া টু বিউটিফাই গজনি নামে জায়গাটাকে আরও সুন্দর করার জন্য, মানে আরও শক্তিশালী, আরও পয়সাওয়ালা বানানোর জন্য ইন্ডিয়ার সেই সমস্ত জায়গা থেকে সেগুলি লুট করে নিয়ে যেত. আল-বিরুনি, দ্য গ্রেট Persian scholar, Al-Biruni ছিল গ্রেট পার্সিয়ান স্কলার, who wrote a book on India called the Kitabul Hind or Taqiq-i-Hind. এই দুটো বই একই মানুষ লিখেছিল. কে লিখেছিলেন? আল-বিরুনি, দ্য গ্রেট পার্সিয়ান স্কলার. Accompanied Ghazni on his Indian expedition. যে গজনি যে বারবার ইন্ডিয়াতে এসেছিল, কী কী করেছে, এইগুলোর ব্যাপারে ওই বইয়ে লেখা আছে. This book is a rich source of information on the India in those times. The next series of Turkish invasion was started by the Shahabuddin Muhammad Ghori in 1175 CE. He defeated Prithviraj Chauhan in the second battle of Terin 1192 CE, which laid the foundation of Turkish rule in India. Unlike Muhammad Ghazni, who came to India only to plunder and acquire wealth, Ghori wanted to establish an empire in India. এবং ঘোরি তার নিজস্ব এম্পায়ার সে কী করতে চেয়েছিল? অ্যাস্টাবলিশ করতে চেয়েছিল ইন্ডিয়ার মধ্যে. ওয়ান্স এগেইন, সো লাস্ট পেজে আমরা পড়েছিলাম যে ঘড়ি সেরকম আমাদের অ্যাটাক করেছিল ইন্ডিয়াতে. সো এখানে এরপরে নেক্সট পেজে লেখা আছে impact of the invasions. These Turco-Afghan invasions lead to the interminingly of the culture as had happened in the past with the coming of the Hunas and the Kushanas. The religious culture prevailing in India at that time consisted of idol worship and elaborate rituals. তখনকার সময়ে যখন এই তুর্ক আফগানরা তারা ইনভেশন করতে এসেছিল, ট্রাভেল করতে এসেছিল এবং বিভিন্ন ইয়েগুলি অ্যাটাক করেছিল, তখন মোটামুটি ইন্ডিয়াতে আইডলস পূজা হতো, মানে দেবদেবীদের পুজো হতো এবং বিভিন্ন ধার্মিক অনুষ্ঠানও হতো. অন দ্য আদার হ্যান্ড, দিস ইনভেডার্স ওয়্যার ফলোয়ার অফ দ্য ইসলাম. এই যে বাইরের লোকেরা, ইনভেডার্স বাইরের লোকেরা যারা এসেছিল ইন্ডিয়াতে, তারা ছিল ইসলাম ধর্মাবলম্বী. They brought the Islamic culture and concept of a single formless God. এবং তারা একটা বিশ্বাস করতো একটা গড, মানে তাদের আল্লাহ যেটাকে বলা হয়. The blending of these two culture and their tradition and customs comprises present day Indian culture. এবং এই যে দুটো কালচারে যে সংমিশ্রণ, ব্লেন্ডিং হয়েছে, সেটার ফলে আজকালকার নিউ কালচারে এখন আমাদের অনেক ধরনের কিন্তু কালচার, আমরা ধর্ম, সংস্কৃতি সব আমরা দেখতে পাই. সো এইখানে কেস স্টাডিতে লেখা আছে দ্য চোলাস
সাউথ ইন্ডিয়াতে কী কী করেছিল। The Cholas came into prominence in the 9th century CE under the Vijayalaya, who conquered Tanjore. Vijayalayaতে তঞ্জোরকে ক্যাপচার করেছিল, যেটাকে আবার আরেকটা নামে জানি যে থাঞ্জাভুর, by defeating the পাল্লাভাসদেরকে ডিফিটিং করেছিল বা হারিয়েছিল। The important Chola rulers and their significant contributions are as follows. এক নম্বর পয়েন্টে কি দেওয়া আছে, রাজা I, also known as Mummadi Chola Deva and Chola Martanda, subjugated the Cheras. He overran the eastern Chalukya kingdom of Vengi and also captured the island of Lakshadweep and Maldives. উনি লাক্ষাদ্বীপ এবং মালদ্বীপকে ক্যাপচার করেছিল, যেটা নাওএডেজ মালদ্বীপ খুব পপুলার। লটস অফ আমাদের বলিউড সেলিব্রিটিসরা ওখানে হলিডেজ কাটানোর জন্য যাচ্ছে, এবং আমাদের এখান থেকেও কিন্তু আমার জানার মধ্যে ত্রিপুরা থেকে অনেকজন গেছে মালদ্বীপে থাকার জন্য। নেক্সট, রাজেন্দ্র I transformed the Chola kingdom into the mightiest kingdom in India by the middle of the 11th century CE, that is Common Era. He undertook the military campaigns in North India and crossing the river Ganga and defeating the northern kingdom. রিভার গঙ্গা ক্রস করে ওখানকার নর্দার্ন কিংডমসে সে লড়াই করেছে। টু মার্ক দিস ভিক্টোরি, তার জয়ের জন্য, হি অ্যাজিউমড দ্যাট দ্য টাইটেল অফ দ্য গঙ্গাইকোন্ডা, মানে কনকিউরার অফ গঙ্গা, মানে তাকে যে নামটা দেওয়া ছিল গঙ্গাইকোন্ডা, মানে গঙ্গাকে জিতে নিয়েছিল, কনকিউরার অফ গঙ্গা। হি অ্যানেক্সড দ্য হোল অফ শ্রীলঙ্কা, এস্টাবলিশ supremacy over the Pala kings, and also expanded commercial contacts with the Malay Peninsula. সে বিভিন্ন জায়গায় রাজাদেরকে ক্যাপচার করেছে, সেটা হচ্ছে পালা কিংস, এরপর পান্ডায়া, এরপর আরও কোথায় কন্ট্যাক্টস করেছিল এবং কমার্শিয়াল কন্ট্যাক্টস করেছিল মালয় পেনিনসুলাতে। নেক্সট হচ্ছে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। Chola king headed the administration and ran it with the help of his minister. The Chola armed forces consisted of cavalry, infantry, elephants and a strong navy. The Chola empire was divided into the mandalams, সেটা হচ্ছে প্রভিন্স, and valandas, সেটা হচ্ছে ডিস্ট্রিক্টস। একটা হচ্ছে প্রভিন্স আর একটা বলে ডিস্ট্রিক্ট। ইচ valandu consisted of the several villages, valanduর মধ্যে অনেকগুলি ভিলেজেস ছিল, গ্রাম ছিল। লার্জ টাউনস formed a separate unit called the Tanayur. বড় বড় টাউনসগুলো যেগুলি সেপারেটলি যারা তৈরি হয়েছিল সেগুলোকে বলা হতো Tanayur. I hope this is the last page of this session. The system of local self-government was very well developed. The administrative work was carried out with the help of village assemblies such as Ur, Sabha and Nagaram. Ur was common village assembly, যেটাকে বলা হয়। Sabha was the assembly of learned men, and Nagaram consisted of the merchant, traders and artisans. এটা আমরা সেন্টেন্সও পড়েছিলাম। নেক্সট হচ্ছে details of the functioning of village assemblies are provided in the Uttar Merar temple. Inscriptions হয়েছিল 919 and 921 থেকে CE inscriptions. From this period mention very lenient punishment of the offenses such as theft and forgery. যারা চুরি করত তাদেরকে তখন পানিশমেন্ট দেওয়া হতো ওই সময়কার সময়ে। ইকোনমিক কন্ডিশন, তখনকার সময়ে আমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বা কন্ডিশনসগুলো কীরকম ছিল। The Cholas were responsible for the agrarian development and expansion by the bringing more area such as কি dry barren land বলা হয়েছে under the cultivation and improving the irrigation facilities. Irrigation was given special attention and tanks, well, dams and artificial lakes were built to ensure increased production. An ancient or a dam was built across the Kaveri river that helped in increasing the productivity of Thanjavur. Land surveys
were undertaken to access the fertility of land. আমাদের ল্যান্ডের ফার্টিলিটি সেটা তারা সার্ভে করত। দ্য ভিলেজ কমিউনিটিজ ওন দ্য ল্যান্ড, ভিলেজ কমিউনিটি তারা ওন করতো, মানে ল্যান্ড কিনে নিত। এম্ব্যাকমেন্টস ওয়ার বিল্ড টু প্রিভেন্ট ফ্লাডিং, যাতে ফ্লাড থেকে রক্ষা পাওয়া যায় সেটার জন্য এম্ব্যাকমেন্টস গঠন করতো, মানে বড় বড় বাঁধের মতো। while canals carried water directly to the field through canals to water the crops. Next, the economic life of the people was stable. মোটামুটি সবার ইকোনমিক লাইফ স্টেবল হওয়া শুরু করেছে। Provisions were made to encourage trade, commerce, art and craft, and agriculture. The main source of revenue were taxes from land and trade and booty from the conquest. The tax-free land grants known as the Brahmadaya or the Agrahara were given to Brahmins. Brahminsদেরকে দেওয়া হতো ফ্রি ট্যাক্সে, সেরকম গ্র্যান্ড ল্যান্ড দেওয়া হতো। Trade was well organized and traders formed guilds called the Manigramam and the Nanandesa. সেটা আমাদের সেন্টেন্সে কিন্তু আছে, লাস্ট দিন আমরা পড়েছিলাম। Manigramam এবং Nanandesa. better quality road were built to encourage trade and commerce, এবং ভালো রাস্তাঘাট বানানো হয়েছিল ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য। Prosperous trade links already exist with the আরাবিয়ার সাথে, পার্সিয়ার সাথে, চায়না অ্যান্ড কান্ট্রিজ অফ সাউথ ইস্ট এশিয়ার সাথে, ওইসব সাথে, ওই জায়গাগুলির সাথে আমাদের ব্যবসা বাণিজ্য মোটামুটি ভালো সুদিক হয়ে উঠছিল। Because of this, the coastal areas flourished and attracted many foreigners who settled there. এবং সবাই এখান দিয়ে এসে অনেক ফরেনার্স এখানে সেটেল ডাউন করে নিয়েছিল আমাদের ইন্ডিয়াতে। নেক্সট ওয়ান ইজ আর্ট অ্যান্ড আর্কিটেকচার। The Cholas were great patron of art and architecture and made significant contributions. In this field, the beautiful cities of Tanjore and Gangaikonda Cholapuram have been vividly described many and praised by the writers of this period. The Cholas were great temple builders. Cholas are great temple builders ছিল। The famous Brihadeshwara temple in Tanjore, which was built in the 11th century CE by the Raja I, is dedicated to Lord Shiva. Lord Shiva উদ্দেশ্যে ওই টেম্পলটা করা হয়েছিল। Most of the temples well built in the Dravidian style. Dravidian style most of the temple বানানো হয়েছিল। The Cholas encouraged craftsmen to make images of God and goddesses in both stone and metal, মানে স্টোন দিয়ে বানাতো বা মেটাল দিয়ে বানাতো সেরকম মূর্তিগুলা। The most renowned bronze image of the period are those of Nataraja or dancing Shiva, যেটা আমাদের ঠিক এই বইয়ের পেজের উপরের দিকে আছে। Look at the picture, that is Nataraja. Look at Nataraja picture. সেই নাটরাজাকে বলা হয় ডান্সিং শিবা। Next one is importance of temples. The temples were not merely place of worship, শুধু worshipের জন্যই ছিল না। Many activities took place within the temple complex. অনেক অ্যাক্টিভিটিসই হতো টেম্পল কমপ্লেক্সে। Priests taught Sanskrit here এবং গুরুদেবরাও এখানে সংস্কৃত পড়াতো। Temple courtyard become meeting places for people to discuss important matters. Festivals and fairs were also organized inside the temples. Carnatic music and many dance forms of the south, particularly Bharatanatyam, originated here. Temples were maintained through donations from the ruler. Templesটা বিভিন্ন ওই যে ডোনেশন দানপাত্র এগুলা দিয়ে চলতো। From the rulers and the rich merchants. রুলার্সরা বা রাজারা বা রিচ মার্চেন্টসরা এসে ডোনেট করতো টেম্পলসে এসে। Temples served as a source of employment for the many people, এবং টেম্পলও বিভিন্ন মানুষদেরকে চাকুরির সন্ধান দিত। What are the similarities between the Cholas administration and the Panchayat? Next, not Panchayat, that is Panchayati Raj system. So here
সামিট আপ। সামিট আপে আমরা কি পড়েছি, এখানে অনেকগুলি ওয়ান ওয়ার্ড টাইপের আসতে পারে, যেরকম একটু সামিট আপটা আমরা দেখে নিই। আফটার হর্ষবর্ধনাস ডেথ, হর্ষবর্ধনার ডেথের পরে ডিফারেন্ট রুলিং ডাইনেস্টিস, অনেক ডিফারেন্ট রুলিং ডাইনেস্টিস ফট ফর ডোমেইনস ওভার কনৌজ, কনৌজের উপরে কবজা করার জন্য এসেছিল। দ্য গুর্জারা প্রতিহারাস, রাষ্ট্রকূটাস অ্যান্ড পালাস পার্টিসিপেটেড ইন এ ট্রিপাটাইট স্ট্রাগল, তারা তিনজনই ট্রিপাটাইট স্ট্রাগলে ইনভলভ হয়েছিল। The regional kingdoms were divided into provinces called the Bhuktis and further into Vaishyas. রিজিনাল কিংডমসটা দুটোতে ডিভাইড করেছিল, একটা হচ্ছে ভুক্তি আর একটা হচ্ছে ফার্দার ওরা বৈশ্যতে ওরা ডিভাইড করেছিল। দ্য গভর্নর ওয়াজ ইন চার্জ অফ দ্য ভুক্তিস অ্যান্ড বৈশ্যপতি লুক আফটার বৈশ্যস। তাহলে এখানে দুটো কোশ্চেন আছে, হো লুক আফটার ভুক্তি সেটা হচ্ছে গভর্নর, আর হো লুক আফটার দ্য বৈশ্যস সেটা হচ্ছে বৈশ্যপতি। আমরা এখানে কয়েকটা কোশ্চেনই পেয়ে যাচ্ছি। সো লুক এট মাই ফেস, কি অবস্থা হয়ে গেছে আমার ফেসে, ওরে বাবা টপ টপ করে জল পড়ছে, কি করব। সবাই বলে যে অনলাইন খুব বোধহয় ইজি, অনলাইন ইটস নট ইজি। এনিওয়ে চলো, দ্য ডেকান ওয়াজ কন্ট্রোল বাই দ্য রাষ্ট্রকূটা, ডেকানটা কন্ট্রোল করতো রাষ্ট্রকূটাসরা। দ্য চোলাস, দ্য পান্ডায়াস অ্যান্ড দ্য পল্লবাস দ্য আদার ইম্পর্টেন্ট সাউথ ইন্ডিয়ান ডাইনাস্টিজ। যদি বলে যে নেম সাম আদার ইম্পর্টেন্ট সাউথ ইন্ডিয়ান ডাইনাস্টিজ, তাহলে এখানে আনসার হবে দ্য চোলাস, পান্ডায়াস, পল্লবাস, এগুলো হচ্ছে আনসার। নেক্সট হচ্ছে দ্য ট্রিপাটাইট স্ট্রাগল গেভ রাইজ টু দ্য রাজপুত ক্লনস ইন নর্থ ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়া। সেটা আমরা এখানে কোশ্চেন করতে পারি, হোয়াট গেভ রাইজ টু দ্য রাজপুত ক্লনস ইন নর্থ ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়া? আনসার হবে দ্য ট্রিপাটাইট স্ট্রাগল। ট্রিপাটাইট স্ট্রাগল। হোয়াট দে গেভ রাইজ টু দ্য রাজপুত, তাহলে কোথায় হবে? ইন নর্থ ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়া। এখানে দুটো কোশ্চেন। Next question is, Mahmud of Ghazni and Muhammad Ghori invaded India. Muhammad Ghori defeated কাকে হারিয়েছিল? পৃথ্বীরাজ চৌহানকে। এখানে আরেকটা কোশ্চেন, হো ডিফিটেড পৃথ্বীরাজ চৌহান? আনসার হবে মোহাম্মদ ঘোরি। হো ডিফিটেড পৃথ্বীরাজ চৌহান, তাহলে কি হবে? মোহাম্মদ ঘোরি। Next one is, the Cholas came into provinces in 9th century তে ওরা এসেছিল। they had a powerful navy, এবং তাদের নেভি খুব পাওয়ারফুল ছিল, তারা জলপথে এসেছিল। the local self government of the Cholas was very important. they were a great patron of art and architecture. who were great patrons of art and architecture? তাহলে আনসার কি হবে? Cholas। কে গ্রেট প্যাট্রন অফ আর্ট অ্যান্ড আর্কিটেকচার? আনসার হবে চোলাস। সো এখানে কতগুলি আমরা ওয়ার্ডস পেয়েছি, কিছু আমাদের অনলাইন মানে আমাদের গুগল থেকে পেয়ে বের করে নেবে। রাষ্ট্রকূটাস, পান্ডায়াস, চোলাস, গুর্জারা প্রতিহারা, ঠিক আছে, কিং হর্ষবর্ধনার ডেথ, ঠিক আছে, টাইম বিগিনিং অফ দ্য তুর্কিশ ইনভেশনস, সেকেন্ড ব্যাটল অফ টেরাইন, রুল অফ ভোজা 1 আর রুল অফ রাজেন্দ্র 1। এগুলি টাইম ডিউরেশনসগুলিকে একটু লিখে রাখবে, ঠিক আছে, এগুলোকে বের করে নেবে টাইম ডিউরেশনসগুলোকে। সো এর সাথে আমাদের এক্সারসাইজগুলোকে আমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট করে ফেলতে লাগবে এক্সারসাইজগুলোকে। ফার্দার এনি অ্যাসিস্ট্যান্স, গো থ্রু, রিড দ্য চ্যাপ্টার ভেরি কেয়ারফুলি, লাইন বাই লাইন পড়তে লাগবে, প্রত্যেকটা লাইন ভেরি ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, হিস্ট্রি যদি লাইন বাই লাইন না পড়া হয়, প্রত্যেকটি মিনিট যদি না বোঝা হয়, এটা কিন্তু মনে থাকার কথা নয়। সো এর সাথে স্কুল থেকে যে নোটসটা দিয়েছে সেটা পড়তে লাগবে, এবং আমাদের কমেন্সিং যে নিয়ারলি যে এক্সামের জন্য আমাদের এমসিকিউ আসবে, সো প্রত্যেকটা লাইন আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর দিস চ্যাপ্টার। আর যা যা রিমেনিং যে চ্যাপ্টার্সগুলি আছে এগুলি পড়ে ফেলতে লাগবে এমসিকিউর জন্য। সো টিল দেন, read this carefully at home